Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my prostrated obeisance to my spiritual master, His Divine Grace, Nitrila Pravishto Vishnupada Stotra Shata Sri Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, my grand spiritual master, His Divine Grace, Nitrila Pravishta Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Also, I offer the same to all the bona fide Acharya and Vaishnavas in our Sampradayas. Kannada, Tamil. Kannada na Tamila? Tamil. நான் முதல்ல என்னுடைய குரு சில பக்தி பிரமோத புரி கோஸ்வாமி ठाकुर அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பரமகுருதேவ் பிரபுபாத் சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ठाकुर அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் எல்லா நம்ம சம்பிரதாயத்திலே வந்த எல்லா ஆச்சாரியர் குருகளுக்கு நான் Nowadays people have misunderstanding about sadhu. Actually, sadhu means who is searching eternity. இப்போ உள்ள காலத்துல மக்களுக்கு சாது சொல்லி உண்மையா சாது சொன்னா யாரு நிரந்தரமான வாழ்க்கை தேடிட்டு இருக்காரு. Sadhu. Who is searching eternity? How to search eternity in this iron age? Eternity only Bhagavan, Krishna. Why I am telling so Krishna? Because Brahma says. Brahma explained Supreme Personality of Godhead is Krishna. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraham. Ishvara Parama Krishna means Parameshwar, means Supreme Personality of Godhead. Who is this? Krishna. That means who is searching Krishna? What to search? To search Krishna means to search His service. How to serve? Service should be under the guidance of our previous teachers. Independently if you do, that is not actually recommended by Krishna. Krishna says, my mercy will come down to you only through my pure devotee, previous teachers.
Why? Because we have so much anartha, unwanted mundane desire. We have so much unwanted mundane desire, anartha. Therefore, Krishna unable to bestow his mercy directly to us, but he wants to bestow his mercy. Therefore, he says we have to do it through the pure devotees, under the shelter of pure devotee. Which pure devotee? Who is recognized by previous teachers and following. Previous teacher always, their selection always should be right. Therefore, whenever we are chanting Hare Krishna Mahamantra, when you chant with the shelter, that means we are real manner searching Krishna, searching eternity. So who is chanting Hare Krishna Mahamantra with purity? Purity means taking shelter of pure devotees and chanting without offense. That is called searching eternity. That sadhu. வந்து சாது சொல்லிட்டு இருக்கோம். சாது சொன்னா யார் நிரந்தரமான வாழ்க்கையை தேடிட்டு இருக்க. நிரந்தரமான வாழ்க்கை எப்படி நம்ம தேடுறது? இந்த கலியுகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு திருநாமங்களை சொல்றது. ஏன் கிருஷ்ணர் நாமங்கள்? பிரம்மாவே பிரம்ம சமிதா சொல்லி சாஸ்திரத்தில் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரக சொன்னா ஈஸ்வரன் பரமகிருஷ்ணன் பிரம்மாவே நமக்கு சொல்லியிருக்கார். இப்போ யாரு கிருஷ்ணனுக்கு தேடிட்டு இருக்கான்? சாது சொன்னா தேடுறது சொன்னா அவருக்கு சேவை, கிருஷ்ணருக்கு சேவை தேடுறது. அது நமக்கு எப்படி சேவை தேடுறது சொன்னா, நம்ம நம்ம குருவர்கா சொல்லுவோம், முன் குருಗಳು ஆச்சாரியருக்கு சரணை எடுத்துட்டு அவங்கள வழிகாட்டலே நம்ம சேவை பண்ணுறது. சுவாதந்திரமாக எதுவுமே நடக்காது. நம்ம சுவாதந்திரமாக முயற்சி பண்ணுறதல்ல. அது கிருஷ்ணர் சொல்லலை. கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, என் கருணை எனக்கு சுத்த பக்தர் மூலமாக தான் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம முன் ஆச்சாரியர் அவங்கள மூலமாக குரு மூலமாக நமக்கு பகவான் கருணை கிடைக்கும். பகவான் நமக்கு தரிசனம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்காரு. நமக்கு அனர்த்தங்கள் இருக்கு. அதுக்கு வேண்டி சுத்த பக்தருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில அனுப்பி கொடுப்பாரு. இப்போ சுத்த பக்தன் யாரு? இங்க ஒரு கேள்வி வரலாம். யாருக்கு அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஆச்சாரியர் அவருக்கு பார்த்திருக்காரு, அவருக்கு அதிகார கொடுத்திருக்காரு குரு ஆவறதுக்கு. அவர் தான் சுத்த பக்தர். என்ன முன் ஆச்சாரியர் தவறு பண்ண மாட்டார், அவரு சரியான ஆளுக்கு தான் சொல்லியிருப்பாரு. இப்போ நம்ம அப்படி ஒரு சுத்த பக்தருக்கு சரணை எடுத்துட்டு அவங்களும் வழிகாட்டலே ஹரிநாமம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சொன்னா நம்ம நிரந்தரமான வாழ்க்கை தேடிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம பரம்பரையிலே வந்தா அதிகாரம் உள்ள குருக்கு சரணை எடுத்துட்டு அபராதம் இல்லாம நம்ம ஜபம் பண்றது ஹரிநாமம், அவர் தான் சாது. சாது சுபாவம் அப்படி இருக்கு. சாது சொன்னா சுதந்திரம் அல்ல. சாது சொன்னா எப்பவுமே சுத்த பக்தருக்கு சரணத்துல இருந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அபராதம் இல்லாம. So anyway, who is sadhu? What is the symptom of sadhu? Symptom of sadhu. Srimad Bhagavatam explained.
ত্রিতিক্ষব কারুণ্যে সহিদা সর্বদেহিনম অজাত শত্রব শান্ত সাধুব সাধুভূষণম সাধব সাধুভূষণম. These are the 5 symptoms of sadhu. Tritikshava. Tritiksha. Tritiksha means extreme tolerance. All the gopis, Radharani, in order to serve Krishna, what tolerance they kept. Radharani's mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, even husband, Abhimanyu, all they are blaming to her. You know, nowadays if I blame someone, if anyone get blamed that about her character, definitely she felt, that woman felt bad. And they are trying to challenge it. But Radharani never made challenge. Gopis, they never made challenge. Extreme tolerance. Mother-in-law Jatila explained the Radha always running behind the black boy, Krishna. Gopis, all the husband also told not to be with Krishna, cowherd boys, Krishna. They are blaming, but they don't care. Means not like aggressive manner. They know if I am not able to keep tolerance, then problems. I am not able to meet at all with Krishna. Therefore Narottam Thakur composed very nice song, how Radha was lamenting. When Krishna and cowherd boys with Balaram going for cowherding, at that time, Radharani lamented in that manner. He dehe na garabara shuna he muruli dharo নিবেদন করি তুয়া পায়, নিবেদন করি তুয়া পায়. Hey Nagaravara, hey Lord of the town, this is my humble request to your lotus feet. This is a prayer to your lotus feet. What? যেন চরণ নখরমণি, যেন চাঁদের গাঁথনি, ভালো শোভে আমারও গলায়, ভালো শোভে আমারও গলায়. If I become diamond on your nail, you know, people may not have enough money to fit diamond on their nail, but before it was Nakharamani, Jano চাঁদের গাঁথনি, ভালো শোভে আমার. If I become diamond,
now the time of separation, your separation, I can keep the diamond on my neck and remember you and enjoy your association. Such a manner, no? Because of the guardians, they are giving obstacles to meet with Krishna. See, lamenting in this manner. He says, Hay mor moner shan, বামন হয়ে চাঁদি হাত, বিধি কি সাদ পুরাবে আমার. Oh, what type of desire I am keeping. It seems like a dwarf trying to touch a moon. No, it's not proper. But this is my mind. My mind is keeping such desire. Then he says, Aguru chandana hoitam tuange makaroitam vidhi ki sad tuange makaroitam ghamya poditam rangapa. If I become a Aguru Chandan, means sandalwood paste. Because when Krishna going for cow herding, Mother Yashoda, in order to protect sun, protect his skin from sun, he putting sandalwood paste on his body. So Radharani lamenting in this way, if I become a sandalwood paste, I can smear on your body. And while you are covering, that time, when you sweat, covered in the sweating, I can touch, I can get opportunity to touch your feet. Such type of prayer. Nowadays, if something happen which is not favorable for us, always we are angry, right? Depression is good. Angry, destroying. But Tritikshava, sadhu, first symptom is Tritikshava, extreme tolerance. I saw my spiritual master. My spiritual master was, when he was 100-year-old, when he was, he wrote a letter to his brother. He has a deity in Gopinath. Gopinath deities have annual festival. He is in Vrindavan, but he has no money to send for annual festival. He wrote the letter to his brother. Say, listen, I don't have enough money. I only got 25 rupees pranami. It was 1947, 1st January. I only got 25 rupees pranami. That I need to keep. I am in Vrindavan. I am going to take sannyas. I have also travel here. So what to do? I am just, please offer my tears to Gopinath. 1947. He was not hankering to search money. Spontaneously, whatever people, our devotees are offering him for services, he is only accepting that much. Tolerance, I saw. Any situation happen.
He always used to say, God, what He does, everything is beneficial for us. Favorable or not favorable, that's the matter. Do we have such tolerance? வந்து நம்ம சாது சொல்லுவோம், சாதுக்கு அடையாளங்கள் என்ன? மகாபுராணத்தில் 3வது காண்டத்தில் கபில பகவான் தேவஹூதி அம்மாவை சொல்லிட்டு இருக்காரு சாதுக்கு அடையாளங்கள். அதில் முதலாவது அடையாளமே திதிக்ஷவக. திதிக்ஷவ சொன்னால் முழு பொறுமை, சும்மா பொறுமை அல்ல. அதுக்கு உதாரணம் கொடுத்தாரு ஸ்ரீமதி ராதாராணி, கோபிகள். இவங்களும் எவ்வளோ பொறுமை வச்சுருக்கான். ஏன்னா இவங்களுக்கு மாமியார், நாத்தனார், வீட்டுக்காரர் எல்லாம் ராதைக்கு ரொம்ப தடை பண்ணுவான். ரொம்ப அவள் பார்த்து ஏதோ சொல்லிட்டு இருப்பான். நமக்கு யாருமே நம்ம பார்த்து நம்ம ஒரு பெண்ணை அவள் கேரக்டர் பார்த்து யாருமே சும்மா போய் சொன்னால் அவளுக்கு தாங்க முடியாது. பட் ராது ஒன்றும் பேச மாட்டான். என்ன நம்ம அது சேலஞ்ச் பண்ண போனால் கிருஷ்ணன் சேவை போயிடும். அதுக்கு வேண்டி கோபிகள், ராதைகள் முழு உணர்வு, முழு ஆசை கிருஷ்ணனுக்கு சேவை பண்ணணும் சொல்லி வேண்டி அவங்கள எப்போ யாருக்குமே சேலஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க. முழு பொறுமை வச்சு கிருஷ்ணனுக்கு சேவை பண்ணணும் அந்த உணர்வில் இருக்கான். மாமியார் எப்பவுமே ஜட்டியில் சொல்லிட்டு இருப்பான், ராதை அந்த கருப்பு பையன் கூட சுற்றிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி புல்லு ஊரில் எல்லாம் போய் பேசுவான். இந்த கோபிகளுக்கு கணவன்களுக்கு கூட அவர் பார்த்து இது பண்ணிட்டு இருப்பான், அந்த கருப்பு பையனுக்கு பார்க்கக்கூடாது சொல்லி. பட் அவங்களும் அதுக்கு பார்த்து ஒன்றுமே விரோதம் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இதுக்கு விரோதம் பண்ண போனால் நம்ம வந்து கிருஷ்ணனுக்கு பார்க்கவே முடியாது. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு நரோத்தம் தாஸ் டாக்கூர். அவர் ஒரு கீர்த்தனில் எழுதிட்டு இருக்காரு, கிருஷ்ணர் காலமே பசு மாடுகளை மேய்க்கிறதுக்கு போவார். இப்போ ராதை ரொம்ப கஷ்டமாக சொல்லிட்டு இருப்பான், நான் வந்து உன் களத்தில் வைரக்கல்லாக இருந்திருந்தா எப்போவுமே உன் கூட இருந்திருப்பேன், நமக்கு பிரிவே இருக்காது, உன் சங்கம் எனக்கு எப்போவுமே இருந்திருக்கும். அதே இதில் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன், எந்த மாதிரி ஆசை வச்சுருக்கேன், நான் வந்து எனக்கு தகுதி இல்லாமல் அவ்வளோ பெரிய ஆசை வச்சுட்டு இருக்கேன். ஒரு கட்டை ஆள் சந்திரன் பிடிக்கன்னு சொல்லி ஆசை வைக்கிறது போல இருக்குது நான் நினைக்கிறது. அவ்வளோ பணிவிலே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கான். இன்னொரு இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்கான், நான் வந்து இந்த கிருஷ்ணன் வெயிலில் போவார்ல பசு மாடு எடுத்துகிட்டு, அப்போ சந்தனம் போட்டிருப்பார் உடம்புல, அகுரு சந்தனா அப்படி மிக்ஸ் பண்ண பேஸ்ட். இப்போ நான் அது ஆயிருந்த ராதை சொல்லிட்டு இருக்கான், இந்த வெயிலில் போகும்போது வேர்ப்பு வரும், அப்போ அந்த வேர்ப்பு வச்சு நான் உன் தாமரை பாதம், எனக்கு தாமரை பாதத்தில் இடம் கிடச்சிருக்கும். அவ்வளோ பணிவு. நமக்கு இப்போது நம்ம நினச்ச போல நடக்கலாம் சொன்னால் உடனே நமக்கு கோபம் வருது, நம்ம வந்து ஏதோ பொருள்கள் ஒடிச்சு போடுவோம், அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிவிடுவோம். பட் இவங்க காட்டிகிட்டு இருக்காரு ராதே கோபிகள், இவங்களை வந்து உயர்ந்த ஒரு முழு பொறுமை காட்டிகிட்டு இருக்காரு. நமக்கு பக்தர் சாது சொன்னால் அது இருக்கணும். நம்ம பரம்குருதேவ் சில பக்தி பிரமோத பூரி கோஸ்வாமி டாக்கூர் வந்து ஒரு வாட்டி தனக்கு சகோதரனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினார். அவர்கிட்ட கோபிநாத் விக்கிரகம் இருந்தது. அதுக்கு ஒரு ஆனுவல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க, வார்ஷிகா இது பண்ணணும். இவர் கையில் பணம் இல்லை. 1947 இவர் சகோதரனுக்கு லெட்டர் எழுதி சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் வந்து என் கையில் 25 ரூபா தான் இருக்குது, நான் கூட சீக்கிரமாக சன்னியாசம் எடுக்க போகிறேன், அப்போ நீ வந்து என் கண்ணீரை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடு, எனக்கு என் கையில் பணம் இல்லை அவர் அந்த ஃபெஸ்டிவல் பண்ணுறதுக்கு. இப்படி அவர் எப்படி வாழ்னார் சொன்னால், முழு வாழ்க்கை 102 வருஷம் இருந்தார் பரமகுருதேவ். எப்போவுமே பணத்துக்கு வேண்டி வாழலாம், யாருக்கு பணம் கேட்க மாட்டார். அவர் வந்து அவர் ஜபம், அவர் பஜனை, யாருமே எதை கொடுத்தா அது திருப்பி சேவைக்கு கொடுத்துடுவார். பணத்துக்கு வேண்டி ஆசைப்படலாம். வாழ்க்கையில் எந்த விதமான சூழ்நிலை வந்தால் கூட எப்போவுமே சொல்லுவார்,
பகவான் என்ன பண்ணுவாரு, நம்ம நல்லதுக்கு வேண்டிதான் பண்ணுவாரு சொல்லி இது எப்பவுமே சொல்லுவார் அவர். சூழ்நிலை எல்லாருக்குமே மேலே கீழே ஆயிட்டு இருக்கும். பட் எப்பவுமே அந்த பகவான் பாதி தவறோ தன் விதி பாதி தவறு எப்பவுமே கிடையாது. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் பகவான், நம்ம நல்லதுக்கு வேண்டிதான் பண்ணுவார். இப்படி சாதுக்கு முதலாவது அடையாளம் முழு பொறுமையா இருப்பான். Even Radharani also told by her guardian, like Jyotirmala. Open fire with wet firewood, smoke coming. Then they are asking, why you have tear? Should not cry for Krishna. I am not crying for Krishna, it is for more smoke. Dhumaro chalona kori kandi. Dhuma means smoke. Such type of. Never complain. Never complain. Huh? Therefore, we have to always understand sadhu, first nature, he should keep extreme tolerance. Karunik means karuna. Whatever karuna, mercy. Karuna means mercy. Ocean of mercy. Krishna have ocean of mercy. Hey Krishna Karuna Sindhu. For devotee, we are paying obeisance. Vansha kalpatarubhascha kripa sindhu. Kripa sindhu karuna sindhu. Sindhu ocean. Sindhu means ocean. The sadhu should keep ocean of mercy. People may say so many antagonistic things. Real sadhu, for the benefit of people, never get any offenses. Never take any offenses. The problem is this, sadhu not taking offenses, but Krishna is taking offenses. Because Krishna has lots of love for his devotees. If anyone criticize, anyone minimize, anyone doing anything against his devotee, Krishna always sitting in our heart. Sometimes we did offense, and formally we come to the sadhu, please come forgive my offenses, I did so such and such, formally. But it is not, if it is not coming from the bottom of our heart, Krishna never excuses us. Therefore we have to be very careful that sadhu's nature always bestow his mercy to others. But we should not misuse it. We should always try to protect ourselves from any kind of antagonistic idea against sadhu. Sadhu may not think anything, but Krishna is sitting in our heart. Krishna will not allow us to be free from that offense. Because
Krishna has lots of love for his devotees. Karunik. And sadhu also Srida Sarvadehina. Just when I'm walking there, I saw in this area, people are keeping one hotel, deep hotel. I saw. That means it is applicable in Hindu area. Deep applicable. Very sad. Day by day, Kali Yuga is going to all activities in the name of religiosity. Going to hell. Srihida Sarvadehina means what? Well-wisher to all living beings. Sadhus always be well-wisher to all living beings. Sadhus should not take any kind of food which is not offerable to Lord or not offered to Lord. Always offer to Lord. Prasadam. Why? Because whatever we are eating, maybe leaves, flower, fruits, even it is, we say it is veg, but still we have to offer. Why? Because there is also life is there. Offering to Lord means it is delivering those living entities. All living beings coming from where? Coming from Lord. Lord's living entity, Lord's children offer to Lord. The Lord established the system. Jiva jivasya jivanam. All living entities eat another living entities and survive. Human is eligible to offer to Lord. Animal not eligible. Therefore, animals' nature instinct and human nature flexible. They can offer, they cannot offer. They ignore offer. That's the matter for Lord. But our karma will not allow us to do. Therefore, always you have to offer to Lord. Lord never say, offer me any meat. Lord only says, flower, fruits, leaves, and water and milk. That's all. So in that way, sadhu keeping that symptom, Srihida Sarvadehina. Sometimes we saw wearing dress, saffron dress, but taking eggs marblet. I saw in Bengal so many sadhus, big institution, that they are eating chicken, eating fish. I think all of you know there is a big company, the Peerless. You heard the name? Peerless is a huge company, big company. His owner name is S.K. Roy. I request him to make our Jagannath Puri temple. He came to visit our site. Then while he was visiting, he says, he called to one temple. He says, Maharaj, I like to take fish. And Maharaj replied from that society, Bharat Sevashan, no problem, you come, we will arrange everything. Completely confused. Because Srimad Bhagavatam says, Sadhu symptom Srihida Sarvadehinam. Well-wisher to all living beings, not only human beings.
1 p.m. ஸோ ராதாராணிக்கு அவருக்கு வீட்டிலே மாமியார் நாத்தனார் கணவன் எல்லாம் சொல்லியிருக்கான், நீ வந்து கிருஷ்ணனுக்கு வேண்டி கண்ணீர் போடக்கூடாது. ஒரு வாட்டி வீட்டில் லாக் பண்ணிடுவான் ராதாக்கு, நீ அவனுக்கு வேண்டி கண்ணீரும் போடக்கூடாது. இப்போ ராதா என்ன பண்ணுவாச்சுன்னா, கண்ணீர் வருது. அப்போ இந்த சமையல் விறகு வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கான், அந்த விறகெல்லாம் தண்ணியிலே போட்டுடுவான். அதுக்கப்புறம் அதில் சமையல் பண்ணும்போது அதில் புகை வருது. இப்போ கண்ணீர் போட்டுட்டு இருக்கான். இப்போ வீட்டில் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு, கிருஷ்ணனுக்கு வேண்டி கண்ணீர் இல்லை, நான் கிருஷ்ணனுக்கு வேண்டி கண்ணீர் போடல, இந்த புகை வச்சு தான் எனக்கு கண்ணீர் வருது சொல்லி சொன்னால், எப்படி பொறுமையை சொன்னால் அந்த வேலை பண்ணிட்டு இருக்கான், கிருஷ்ணனுக்கு வேண்டி கண்ணீரை போட்டிட்டு இருக்கான், இவங்களுக்கு சேலஞ்சே பண்ணலை, இவங்களுக்கு கூட சண்டே போடலை. இப்படி ஒரு சாது எப்பவுமே யாரு கூட சண்டே போடுறதோ கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறது பண்ண மாட்டான். வந்து முழு பொறுமை வச்சு தான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும், அதை ஆசைப்படுவான். இது ரெண்டாவது அடையாளம் சாதுக்கு முழு கருணை இருக்கும். சாதுக்கு முழு கருணை சொன்னால் கருணைக்கு கடல் போல இருப்பான். நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரார்த்தனை நமஸ்கார மந்திரத்தில் சொல்லுவோம், ஏ கிருஷ்ணா கருணா சிந்து, கருணைக்கு கடல் போல இருக்கு. அதே போல சுத்த பக்தர் சாதுக்கு பிரணாமம் பண்ணும்போது கூட வாஞ்சா கல்பத்தருபேஷ்ட கிருபா சிந்து, கருணைக்கு கடல் போல இருப்ப சொல்லி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு. ஸோ ஒரு சாது, உண்மையான சாது கருணைக்கு கடல் போல இருப்பான். சொன்னால் எப்போவுமே வேறவங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பான், தானே யாருமே அவருக்கு கஷ்டம் கொடுத்தா இது பண்ண அபராதம் எடுக்க மாட்டான். உண்மையான சாது அபராதம் எடுக்க மாட்டான். பகவான் அந்த மன்னிக்க மாட்டார். ஏன்னா பகவான் தன்னை சுத்த பக்தருக்கு ரொம்ப விரும்புவார் ஒரு சாதுக்கு. இப்போ வந்து கிருஷ்ணன் நம்ம ஹிருதயத்தில் தான் இருக்காரு. நம்ம வந்து ஒரு சாதுக்கிட்ட போய் சும்மா காட்டுறதுக்கு வேண்டி ஒரு மன்னிப்பு கேட்ட போல பண்ணுவோம். பட் கிருஷ்ணர் மன்னிக்க மாட்டார், அவருக்கு தெரியுது அது உண்மையாக பண்ணலாம் சொல்லி. சாதுக்கு சுபாவம் எப்பவுமே கருணையாக தான் இருப்பார், மன்னிக்கிறது போல தான் இருப்பார். பட் நம்ம வந்து அது மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சாது அவர் பணிவாக இருக்காரு சொல்லி நம்ம அவருக்கு துரோகம் பண்ணுறதோ ஹிம்சை பண்ணுறதோ அப்படி பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து எப்பவுமே சாதுக்கு துரோகம் பண்ணுறது ஹிம்சை பண்ணுறது அந்த சுபாவம் இல்லாமல் என்ன சொன்னால், கிருஷ்ணர் ரொம்ப அனுபவிச்சிருப்பார் தன் பக்தர் மேலே. இப்போ கலியுகம் மூணாவது அடையாளம் சாதுக்கு சூரத சர்வதேகினாம், எல்லா ஜீவನ್ಗೆ சூரதன் ஒரு சகோதரன் ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ರಭಾವನೆ ಭಾವ வைக்கிறது. இப்போ நம்ம கலியுகம் குரு மகாராஜ் சொன்னார், நம்ம இப்போ வந்துட்டு இருந்தோம் இதே தெருவில் ஒரு பீஃப் ஸ்டால் பார்த்தோம். இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம வந்து இது ஒரு ஹிந்து ஏரியா, இது ஒன்றும் வேறு ஏரியா கிடையாது. இங்கே இப்படி பீஃப் ஸ்டாலெல்லாம் இருக்குது சொன்னால், கலியுகத்தில் தர்மத்தின் பேரில் எவ்வளோ மோசம் நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம இவரெல்லாம் இப்படி பண்ணுறது ஆளுகள் நரக்கம் பக்கத்தான் போயிட்டு இருக்கான். ஒரு சாது எப்பவுமே எல்லா ஜீவனுக்கு நல்லதாகணும் அந்த மாதிரி தான் இருப்பான். சாது எப்பவுமே பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாமல் ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டான். நைவேத்தியம் பண்ணுறது சொன்னால் அந்த ஜீவன்களுக்கு கூட விடுதலை வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. பாருங்க, சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு, ஸ்ரீமத் பாகவதமே சொல்லியிருக்கு, ஜீவோ ஜீவச ஜீவனம். ஒரு ஜீவன் தான் இனி ஒரு ஜீவனுக்கு வாழ்க்கை சாப்பாடு. பட் மனிதனுக்கு மிருகத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. மிருகங்களுக்கு பகவான் சுபாவம் கொடுத்திருக்காரு, ஒரு குறிப்பிட்ட சுபாவம். மனிதனுக்கு அப்படி இல்லை. மனிதன் சைவமும் சாப்பிடலாம், அசைவமும் சாப்பிடலாம், அவன் இஷ்டம் போல பண்ணலாம், அந்த ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. பட் வந்து மனிதனுக்கு கர்மங்கள் இருக்கு. அவன் இப்போ ஏதோ பண்ணிடுவான், அதுக்கு வேண்டி அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கும். அதுக்கு வேண்டியதான் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படி வாழ்க்கை கொண்டு போகிறது. பகவான் மனிதனுக்கு சொன்னது பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம். நீ வந்து காய் வகைகள் சாப்பிடலாம், பழ வகைகள் சாப்பிடலாம், தானிய வகைகள் சாப்பிடலாம், பாலுக்கு உள்ள ஐட்டம் சாப்பிடலாம், அதிலே ஜீவன் இருக்கு. பட் அது வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போ நம்ம எல்லாம் பகவானுக்கு மக்கள் தானே. அது காய் இருந்தால் சரி, மனிதன் இருந்தால் சரி. அப்போது பகவான்கிட்டே நம்ம பகவான் மக்களுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு.
அதுக்கப்புறம் பிரசாத போல எடுக்கிறது. இப்படி ஒரு சாது எப்பவுமே சூரத சர்வதேகினாம் சொன்னா எல்லா ஜீவன்களிಗೂ மதிப்பு கொடுப்பான். ஒரு உதாரணம் கொடுத்தாரு. சில ಸಂಪ್ರದಾಯ சில இதில் சன்னியாசிகளுக்கு கூட மீன் மாம்சமெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். பெரிய பெரிய ஆசிரமங்களை வச்சுருப்பான். ஒரு உதாரணம் கொடுத்தது, பெங்காலில் பியர்லெஸ் சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்குது. அதுக்கு சேர்மேன் எஸ்கே ராய் சொல்லி அவர் ஒரு வாட்டி நம்ம பூரி கோயிலுக்கு வந்திருக்காரு. வரும்போது அங்கேருந்தா வேற ஒரு பாரத் சேவாசிரம் சொல்லியிருக்கு. அங்கே ஃபோன் போட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் வந்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு வேண்டி மீன் இதெல்லாம் போட்டு வைங்க சாப்பாடுன்னு சொல்லி. அங்கே யார் பேசிகிட்டு இருக்காரு? ஒரு சன்னியாசி பேசிகிட்டு இருக்காரு. அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, வாங்க வாங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் சொல்லி. சொன்னால் இப்போ உள்ள கொஞ்சம் லாபத்துக்கு வேண்டி ஒரு மனிதன் என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். சாதுக்கு அந்த மாதிரி குணம் இருக்கக்கூடாது. சாது எப்போவுமே சூரத சர்வதேகினாம் சொன்னால் எல்லா ஜீவன் மேலே கருணை வச்சிருக்கு. Ajata Satrava Shanta. Two more symptoms. Quickly. So Ajata Satrava means sadhu should not think he has enemy. Other people may think that this person is sadhu, he is my enemy. But sadhu should not keep in his mind anybody's enemy. Ajata Satrava. Therefore sadhu always become elusive to everybody. Shanta, real sadhu have no any material desire. Which real sadhu, he has no any material desire. Name, fame, appreciation. In that way observe the Gopinath annual festival. That's all. Shanta. Should not hankering. Oh, we have to arrange. We have to do it. We have to do that. Not like that. Shanta. Krishna Bhakta Nishkam. Krishna Bhakta, real sadhu is Krishna Bhakta. Not like a pretending Krishna Bhakta. Real Krishna Bhakta always calm, quiet. Prahlad Maharaj. He never worried about this. So therefore, Krishna Bhakta Niskam Atev Santo. They have no material desire. If Lord Krishna wants to give us, okay, not giving us, okay, also okay. God, what He does, everything is beneficial for us. That is the understanding of Krishna's devotees. These are 5 symptoms. The 5 symptoms is like a sadhava, sadhu bhushana, symptom of sadhu. So many other definition is there, but we don't have time now. I can speak tonight in our home. வந்து நாலாவது அடையாளம் சாதுக்கு அஜாத்த சத்ரவ, அஞ்சாவது சாந்த. அஜாத்த சத்ரவ சொன்னால் ஒரு சாதுக்கு யாரும் எதிரி கிடையாது. அந்த எதிரி நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இவன் எனக்கு எதிரி சொல்லி. இவன் சாது எப்போ நினைக்க மாட்டேன் எனக்கு யாருமே எதிரி இருக்கான்னு சொல்லி. அவர் வந்து எல்லாருக்குமே நல்லதாகவும் அந்த பாவத்தை வச்சுருப்பார். உண்மை சாந்த சொன்னால் உண்மையான சாதுக்கு எந்த விதமான பௌத்திக ஆசை இருக்காது. பேரு பதவி புகழ்ச்சி எந்த ஆசை இருக்காது. அதுக்கு அதே உதாரணம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு நம்ம பரம குருதேவ் சில பக்தி பிரமோத புரி கோஸ்வாமி டாக்கூர். அவர் வந்து அந்த தன் விக்கிரகಗಳಿಗೆ
அந்த வார்ஷிகம் பண்ணுறதுக்கு கூட பணம் அனுப்ப முடியல. அப்போ தம்பிக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு, என் கண்ணீரே அவருக்கு ஆஃபரிங் பண்ணிடு சொல்லி. அவர் நினச்சிருந்தா 4 பேர்கிட்ட போய் எனக்கு இப்படி இருக்குது பணம் கொடுங்க சொன்னால் யாரும் வேண்டாம் சொல்ல மாட்டோம். இன்றைக்கி நம்ம சாதுகள் ஆகிறது நம்ம போய் யார்கிட்ட போனால் பணம் கொடுப்பான். அவர் அதுக்கு வேண்டி சாது ஆகல. உண்மையான சாது கலெக்ஷன் பண்ண மாட்டான். கலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் சாது. சாது சொன்ன பகவான் கூட சம்பந்தம் பண்ண, தானும் பகவான் கூட சம்பந்தம் பண்ணியிருக்கான். வேறு ஜீவன்களுக்கு பகவான் பாதத்தில் கொண்டு வரும். அவன் சாது. சாது பேரில் கோயில் போட்டிட்டு இருக்கோம், ஆசிரமம் போடுவோம், கலெக்ஷன் கொடுக்கும், இதெல்லாம் சாது அல்ல. சாது அப்படி இருக்க மாட்டான். கிருஷ்ண பக்தா சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஃபாலோவர். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு? கிருஷ்ண பக்தா நிஷ்காம அத்தைவ சாந்த. கிருஷ்ண பக்தன் அமைதியே இருப்பான். ஏன்? அவனுக்கு எந்த ஆசையே கிடையாது. எப்படி பிரகலாத் மகாராஜ் எப்படி இருக்காரு? அமைதியாக இருக்காரு. அப்பா என்னென்ன இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் எங்கேயுமே சேலஞ்ச் பண்ணலாம். கிடைச்சா நல்லது, இல்லை நல்லது. சாது அப்படி தானே இருக்கணும். விசேஷமாக சன்னியாசி அப்படி தானே இருக்கணும். சன்னியாசிக்கு ஆசை வந்தால் எப்படி ஆகுது? சன்னியாசி எப்படி இருப்பார்? என்ன நடந்தால் நல்லது, இல்லை நடது. பகவான் எனக்கு என் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, எல்லாம் என் நல்லதுக்கு வேண்டி தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படி இந்த பாவம் வச்சு இது முதலாவது 5 அடையாளங்களை பார்த்து சொன்னார். நம்ம வந்தது லேட்டு. இப்போ நமக்கு திருப்பி பெங்களூரில் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அதுக்கு வேண்டி யாருமே இனி அடுத்தது கேட்கணும்னு சொன்னால் பெங்களூர் வரலாம். கோரமங்கலாலே சாயங்காலம் அங்கே கிளாஸ் இருக்குது. இது இன்னும் அடையாளங்கள் இருக்குது. சாதகம் மொத்தம் 28 சொல்லியிருக்காரு அவர். இப்போ 5 சொன்னார். கொஞ்சம் சாயங்காலம் அங்கே பேசுவார். This is a symptom of sadhu. The sadhu is very rare. Symptom of sadhu is very rare. So who is searching eternity, real manner, with such symptom? They are actually sadhu. How to search? Chanting Hare Krishna. Why? Because Kali Yuga, in this iron age, age of deception, the explanation is we can reach Krishna through chanting Hare Krishna. Therefore, who is chanting sincerely, how much sincerely? How sincerely we are chanting, that much category of sadhu we are. No matter which woman or man, saffron or white, doesn't matter. Matter is sincerely chanting Hare Krishna Mahamantra. According to a standard of chanting Hare Krishna Mahamantra, that much we are sadhu. Like Malini Devi chanting, I heard that she is chanting more than 1 lakh. 2 lakh. 2 lakh. 1 2 3 count. So she is more than sannyasi sadhu. Also I heard Alokananda chanting also more than 1 lakh, right? She is a sadhu. Sadhu. வந்து கலியுகத்திலே சாது யார் நிரந்தரமான வாழ்க்கை தேடிட்டு இருக்காரு, அவர் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம் பண்ணுவார். ஏன்னா சாஸ்திரம் அது சொல்லியிருக்கு. கலியுக தர்மம் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி வந்து அவர் சின்சியராக ஜபம் பண்ணி கிருஷ்ணர்கிட்ட போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவார். இங்கே வந்து சாஸ்திரம் எங்கேயுமே சொல்லலாம் வேறு சன்னியாசிகள் தான் வர முடியும் பிரம்மச்சாரி, அப்படி ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டிருக்கலாம், காவி போட்டிருக்கலாம், பெண்கள் இருக்கலாம், எல்லாரும் ஜபம் பண்ணலாம். நம்ம எவ்வளோ ஜபத்தில் சின்சியராக இருக்கோம் அவ்வளோ பெரிய சாது. சொன்னார் மாலினி தேவி டெய்லி 2 லட்சம் ஹரிநாமம் பண்ணுவார். சாது. அவர் அல்கானந்த தேவி ஜபம் பண்ணுவார் 1 லட்சம். அவர் சாது. அப்படி உதாரணம் கொடுத்துட்டு இருக்கார் மகாராஜ். மகாராஜ் chanting 64 rounds. மகாராஜ் 64 மாதிரி ஜபம் பண்ணுவார் டெய்லி. This is sadhu. சாது. How much sincerely you are chanting? Sadhu is not like a rope. This rope is not the qualification of sadhu. Ravan
kidnap Sita, which robe? White, royal, or sadhu? Ravan kidnapped Sita, which outfit? Sadhu's outfit. So outfit, robe is not our designation of sadhu. Kali Yuga sadhu symptom is who is chanting sincerely. How much sincerely we are chanting, that much we are category of sadhu. So chant Hare Krishna Mahamantra. No matter you are man or woman, you are staying home or temple, matter is sincerely chanting. That is the actual designation of sadhu, actual key point of sadhu. வந்து சாது சொன்னா வெளியில் நம்ம போடுறது ட்ரெஸ் அல்ல. அப்படி பார்த்தா ராவணன் சீத்தைக்கு கழுத்தி கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன ட்ரெஸ் போட்டு வந்தான்? வெள்ளை கலரா காவி போட்டு தான் வந்தான். சாது போல தான் வந்தான். சாது சொன்னா வெளியில் போடுறது ட்ரெஸ் அல்ல. சாது சொன்னா யார் சின்சியராக ஹரிநாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கான்? ஆண்களும் பண்ணலாம், பெண்களும் பண்ணலாம். இங்கே யாருக்கும் இது கிடையாது. ஹரிநாமம் எல்லாருமே ஜபம் பண்ணலாம். சின்சியராக ஜபம் பண்ணுங்க. எங்கே இருக்கீங்க, எந்த நிலைமையில் இருக்கீங்க, பண்ணுங்க. சாது தான். சாது ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. Hare Krishna. Maharaj, I have to go. Do you want to speak? Okay, so ನೀವೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ. ನಮಗೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಬೇಡ the program from 4 o'clock. ನಮಗೆ ತಿರುಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. Mahamantra.